آئیے اب تھوڑا سا ٹائم میں لوں گا. 2 لیکچرز ہیں جو آج کے خاص ہیں، جو میں آج دینا چاہتا ہوں، اسپیشلی ہمارے جو شاگرد پہلے سے ان کے لیے بھی. ایماندار کی زندگی کیسی ہونی چاہیے کلام کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں؟ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے خدا کی نافرمانی کی. پیدائش کی کتاب 3 باب 11 آیت کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا تجھے کس نے بتایا تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اس سے آدم اور حوا کو خدا نے بنایا وہ ننگے تھے. کیا تھے وہ؟ تو ان کو اپنا ننگا پن گناہ سے پہلے نظر کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اس وقت وہ روح کی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور روح کی آنکھوں سے صرف پاکیزگی نظر آتی ہے، شرم نہیں آتی. جیسے انہوں نے پھل کھایا، عقل اور فہم آیا، یہ جسمانی آنکھیں کھل گئیں، اور جسمانی آنکھوں سے دیکھنے والی ہر ایک چیز کیا ہے؟ دھوکہ ہے. اور جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا تو ان کو کیا نظر آیا؟ اوئے تو ننگا ہے. تو میں کہ تو ہی تو ننگی ہے. اچھا، ایک دوسرے سے مذاق کر لیا، جب خدا آیا تو چھپ گئے. سوچئے ذرا، کیا آپ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کے اپنے ہی آپ سے چھپا سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ کر رہے ہیں، آئینے میں دیکھ کے او ہو میں تو بڑی بدصورت سی ہوں یا بدصورت ہوں، سا بول دیتا ہوں تاکہ برابر ہو جائے، بیلنس ہو جائے، تو یاد رکھیے کچھ گڑبڑ ہے. خدا نے آپ کو پرفیکٹ بنایا ہے. یہ جو آپ کو آ کے بتاتا ہے نا کہ تو گڈ لکنگ نہیں ہے، یہ ابلیس ہے. اس کو کہیں سوری، غلط بندے سے بات کر رہا ہے، غلط بندی سے بات کر رہا ہے. جاؤ اور جا کے یسوع کو دیکھ، جتنا خوبصورت وہ ہے اتنا ہی خوبصورت. نافرمانی کی وجہ سے آپ کو اپنا ننگا پن شرم آتی ہے، اور یہ شرم ایسی ہے کہ ہم منادی بھی نہیں کر پاتے. Therefore the Lord was very angry with Israel. خدا جو تھا وہ اسرائیل سے بہت ناراض ہوا. Because this nation has violated the covenant that I laid down for their forefathers and has not listened to me. کہ ان کے آباء و اجداد کو جو میں نے قوانین دیے، جو عہد دیا، انہوں نے اس کی نافرمانی کی. اس لیے خداوند ان سے کیا ہوا؟ ناراض ہوا. اسرائیلی قوم خدا کی چنی ہوئی قوم ہے کہ نہیں ہے؟ ہوسیہ کی کتاب میں اس کو کس طرح سے شدید دیا گیا، کس لیڈرز کو شاید پتا ہوگا. بولیے سر. بدکار بھی بار بار مناؤ، بار بار اسے جاندی ہے، بار بار مناؤ، بار بار اسے جاندی ہے، چھٹ کے چلی گئی. خدا کیا کہتا ہے؟ کیا حکم دیا ہوسیہ کو؟ کیونکہ وہ خدا کا بندہ، خدا اس کو کہتا ہے پھر جا اور اپنی ہی بیوی کی قیمت ادا کر، اور اس کو خرید کر گھر لا، اور اس کو پھر اپنی بیوی بنا. ایسے ہی سر جی خدا بتاتا ہے کہ وہ قوم سے کتنا پیار کرتا ہے. آپ لوگوں میں ہمت کہ اپنی بیوی جو بدکار ہو اور اس کو آپ دوبارہ اپنے گھر لائیں اور پھر اس کو دوبارہ وہی درجہ دیں؟ نہیں دے پائیں گے. جسم سے زندہ ہے نا، روح سے ہوں گے تو آپ اس سے پھر بھی محبت کریں گے، کیونکہ آپ اس کے جسم کے کاموں کو نہیں دیکھیں گے. آپ کی خواہش ہے کہ اس کی روح کو بچا دیں. ہم لوگ جسموں کو دیکھ کے لڑ پڑتے ہیں، فلاں نے یہ بات کہہ دی، فلاں نے وہ بات کہہ دی. اس کے پیچھے جو قوت کام کر رہی ہے اس کو کب دیکھیں گے؟ ہم دیکھ ہی نہیں پاتے، کیونکہ ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ان آنکھوں سے صرف یہ جسم نظر آتا ہے. جب روح کی آنکھوں سے دیکھیں گے تو پیچھے کام کرتی قوت نظر آئے گی. اس سے آپ اس جان کو چھٹکارا دلائیں گے. رومیو کا خط، رومیو 10واں باب اس کی 16ویں آیت ہے. لیکن سب نے اس خوشخبری پر کان نہ دھرا، چنانچہ یہ سایہ کہتا ہے کہ اے خداون ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا. پولس رسول یسایا نبی کو کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا نہیں کیا کسی نے؟ اس خوشخبری پہ کان نہیں دھرا. جو خوشخبری آج آپ کو دی جا رہی ہے، جو بھید آج آپ پر کھولے جا رہے ہیں،
खुदा के वास्ते आज इस पर कान लगाएं, और अगर ये आपके अंदर आ जाती है तो मैं यकीन करता हूं कि पूरा का पूरा मुल्क निजात पालेगा। आप लोगों को इस मुल्क में किसी खास मकसद के लिए खुदा ने पैदा किया है। मेरे खुदा से 37 साल के सवाल थे कि खुदाया तू जब जानता है कि मेरी तबीयत इन लोगों के साथ नहीं मिलती, इस तरह के माहौल में नहीं मिलती, मुझे यहां पैदा ही क्यों किया, मुझे मेरे माँ बाप के घर में पैदा क्यों किया? पिछले 2 साल के बाद, पिछले 37 साल के बाद मुझे इस बात का जवाब मिला कि मैं इस मुल्क में इसलिए पैदा हुआ कि इस मुल्क के लोगों की जान बचा सकूं। क्या आप लोगों में जज्बा है? यही पैगाम मैं बाहर मलेशिया में और कोरिया में और हर जगह सुनाता हूं कि तुम क्यों भाग आए? तुम्हारी तो जान को भी खतरा नहीं था, क्यों भाग आए? क्योंकि जिस्म के एतबार से जिंदा थे, रूह से तो कभी मुलाकात ही नहीं हुई। अगर रूह से मुलाकात होती तो वो दर्द लेकर बार बार आते, बार बार जाते और दुनिया के कोने कोने में जाकर मुनादी करते। आप लोग जो शागिर्द बनने जा रहे हैं, आप लोग सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया के कोने कोने में मुनादी करते। नाफरमानी की बात है यहां पर भी। एक और हवाला देखते हैं, इफ्सियु दूसरा बाब उसकी दूसरी आयत क्या कहती है? जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते हो। किसकी रविश पर चलते हो? दुनिया की रविश पर चलते थे, और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। अगर वैसे आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे आज समझ ही नहीं आएगी कि बात क्या हुई है। ये बात हुई है कि अगर आप अब भी गुनाह की जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर आप अब भी गुनाह में हैं, तो आप भी वही नाफरमानी कर रहे हैं जो हवा ने की। कुछ नहीं बदला। सुलेमान क्या कहता है? सूरज के नीचे कुछ भी नया नहीं। आप समझते हैं कोई आज नया क्राइम कर रहे हैं? कहीं पहले हो चुका, कुछ नया नहीं, तरीका बदल गया। गुनाह गुनाह ही है। आगे पढ़ लेते हैं। पहला पत्रस उसका दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत क्या कहती है? और ठेस लगने का पत्थर, पहला पत्रस दूसरा बाब 8वीं आयत, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हुआ, क्योंकि वो नाफरमान होकर कलाम से ठोकर खाते हैं और इसी के लिए मुकर्रर भी हुए थे। लोग यीशु मसीह पर ईमान क्यों नहीं लाते? क्योंकि वो यीशु मसीह जो है वो आपको दुनिया की रविश से बाज रखना चाहता है, और आपको दुनिया की रविश में मजा आता है। क्यों? क्योंकि माँ बाप की ख्वाहिश से पैदा हुए हैं, फानी तुखम से पैदा हुए हैं, और आप चाहते हैं कि आप दुनिया के दस्तूर के मुताबिक जिएं, और चाहते हैं कि आपका बड़ा नाम हो। आप खुदावन के नाम की परवाह नहीं करते। वो गयूरी जिसका जिक्र पौलुस रसूल अपने मिशन में करता है, वो हम में नहीं है। गयूर का मतलब पता है? गैरतमंद। उन सानू बड़ी गैरत आ जाती है। मसीह के लिए क्यों नहीं आती? लोगों की जान बचाने के लिए क्यों नहीं आती? यूहन्ना 3:36 क्या कहती है? जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। सर जी, अब तक मैंने कोई अपने पास से बात की है? सब कलाम में है। कलाम आपसे बात कर रहा है। अगर आप आज कलाम की भी नहीं सुनेंगे तो अब फरिश्ते आपको सुनाने नहीं आएंगे। आपका हाल पता किसकी तरह का है? कलाम में से मिसाल देता हूं, उस अमीर आदमी की तरह जो लाजरस के साथ मर जाता है। लाजर क्या कहता है? अमीर आदमी क्या कहता है? इसको बोल पानी पिला। वो कहता नहीं हो सकता। कहता चल फिर इसको पीछे भेज दे मेरे भाइयों के पास कि उनकी जान बच जाए। कहता उनके पास तौरात है। तो जब कलाम आपके पास है और अगर आज आप ईमान नहीं लाते तो ऊपर से कोई नहीं आने लगा आपको बचाने के लिए। क्योंकि जब मसीहा आएगा वो अब दोबारा उस खिदमत के लिए नहीं आएगा, वो सिर्फ अपने बरगुज़ीदाओं को लेने आएगा, दुल्हन को लेने आएगा। ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਿਫਟ ਚਲਾਉਂਦੇ लेट ना हो जाए, क्योंकि दूल्हा आएगा और चला भी जाएगा।